آزادی کے ایک سال بعد 1948 سری نگر کے شیر کشمیر پارک سے مادر مہربان کی تلاوت کلام اللہ سے ریڈیو کشمیر سری نگر کی نشریات کا آغاز ہوا اور گزشتہ برس کے دوران ریڈیو کشمیر سری نگر نہ صرف گھر گھر کی آواز بنا بلکہ یہ حکام اور عوام کے درمیان رابطے کا پل بھی بنا۔ جہاں انہوں نے لوگوں کے مسائل و مشکلات کو اجاگر کیا تو وہیں کشمیر کی تہذیب و تمدن کو بھی محفوظ کرنے اور نئے فن کو بھی متعارف کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آج جبکہ ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے تو اس تعلق سے ہم نے مناسب جانا کہ ریڈیو کشمیر سری نگر سے جڑی ایک شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ آج کی اس خصوصی بات چیت میں ہمارے ساتھ محمد حسین ظفر، ریڈیو کشمیر سری نگر کے معروف پروگرام شہر بین کے سینئر اناؤنسر محمد حسین ظفر صاحب ہیں۔ سر، سب سے پہلے خوش آمدید اور ریڈیو کے عالمی دن کی مبارکباد۔ تھینک یو، آپ کو بھی اور سبھی ریڈیو سننے والے دوستوں کو۔ زبیر، میں تھوڑا سا آپ کے جو انٹرو ہے نا اس کو تھوڑا سا اپنے طریقے سے اس میں سے کچھ ترمیم کرنا چاہوں گا۔ جی، جموں کشمیر کا اپنا پہلا ریڈیو اسٹیشن جو تھا وہ ریڈیو کشمیر جموں تھا، سری نگر نہیں۔ پہلے ریڈیو کشمیر جموں بنا تھا اور حال تک اس کا نام ریڈیو کشمیر جموں ہی تھا۔ تو اس کے بعد جو تاریخ آپ نے بتا دی، سری نگر میں جو پولو پارک ہے جی جی، اس کے پاس ایک نئے اسٹیشن کا آغاز ہوا اور وہ اسٹیشن بھی جموں کشمیر سرکار کا تھا۔ اچھا، جموں والا اسٹیشن بھی جموں کشمیر سرکار کا تھا اور سری نگر والا اسٹیشن بھی جموں کشمیر سرکار کا تھا۔ پھر جب ایکسیشن ہوا اور یہ 370 جب انٹروڈیوس ہوا تو پھر ریڈیو کشمیر جو ہے یہ ود اٹ از امپلائیز ود اٹ از پراپرٹی یہ جو ہے یہ ٹرانسفر ہوا تو یعنی جو معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت کمیونیکیشن پہ مرکز کا، تو یہ مرکز کے ساتھ ہوا، لیکن نومن تب تک یہ آٹونومس باڈی تھی، تب تک یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کا ایک انسٹیٹیوشن تھا۔ اور پھر جا کے جو ہے لیکن اس کی جو نومن کلیچر تھا چونکہ وہ ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں ریڈیو کشمیر ہی تھا۔ پورے ہندوستان میں آل انڈیا ریڈیو رہتا تھا یا آکاش وانی بولتے تھے، لیکن ایک اسٹیشن تھا جس کا اپنی آئیڈینٹی تھی، ریڈیو کشمیر سری نگر۔ ظفر صاحب کی وابستگی کب سے شروع ہوئی ریڈیو کے ساتھ؟ اگر مزاح میں کہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری اذاں یہیں کہیں پڑی گئی تھی جب میں پیدا ہوا تھا۔ ایکچولی شروعات جو ہے میں بچہ آیا ہوں یہاں، آیا کیسے؟ میرے چاچا مرحوم جو ہے ہمارے گھر میں ایک ریڈیو ہوتا تھا، میگا فون ٹائپ پہ جو سرکاری ہوتا تھا، ہر گھر میں ہوتا؟ نہیں وہ سرکاری تھا، وہ سرکاری ریڈیو تھا جو کہ ہمارے گھر کی سامنے ایک دکان تھی، اس کی دوسری منزل پہ ہوتا تھا، وہ اس کو کمیونٹی ریڈیو کہتے تھے۔ اچھا، کمیونٹی، ہاں۔ تو ان زمانے میں پورا جو علاقہ ہوتا تھا ریڈیو وہاں سننے آتا تھا، وہاں جمع ہوتے تھے اور وہ ریڈیو بجتا تھا۔ وہ ریڈیو خراب ہوا تھا۔ اچھا، وہ ریڈیو خراب ہوا تو میرا چاچے کو سری نگر آنا تھا، میری اس سے زیادہ وابستگی تھی، میرے والد سے زیادہ، تو انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے مجھے کہا کہ چلو میں آپ کو شہر گھماتا ہوں۔ تو یہاں لے آئے، پہلی بار ریڈیو دیکھا۔ یہاں ایک سی ایل اسٹیشن جو ہے وہ وہیں جہاں آپ جس پارک کی بات کی وہاں ایک بلڈنگ ہے جو ریسٹورنٹ ہے وہاں پہ لنز اس کے ساتھ۔ یہاں میں اپنے ناظرین کے لیے بتاؤں کہ آپ جنوبی کشمیر کے رتنی پورہ سے سری نگر ہے، کیونکہ آپ کی وابستگی رتنی پورہ سے، رتنی پورہ پلوامہ سے میں ہوں۔ تو پھر یہاں کے لوگوں نے ہمیں وہاں بھیجا کہ ریپیئر وہاں ہوگا، وہ میری انٹری تھی ریڈیو کی۔ اچھا، یعنی بچوں کے پروگرام سے شروعات، پھر بچوں کے پروگرام سے یہاں دوردرشن، اور پھر ساتھ میں پڑھائی بھی، اور پھر سلسلہ جاری۔ جب آپ ایز اے چائلڈ آرٹسٹ یہاں پر آتے تھے بچوں کے پروگرام میں، کیا اس وقت کبھی ذہن و گما میں تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں ملازمت بھی یہیں اختیار کروں؟ میں آپ کو ایک اور کہانی سناتا ہوں۔ جی، ہوا یوں کہ میں بچوں کے پروگرام میں آتا تھا، تو تب ریڈیو میں بچوں کے پروگرام میں خالی بیٹھنا بھی کمال ہوتا تھا، مطلب دیکھا جاتا تھا کہ یہ بیٹھ سکتا ہے۔ تو میرے بڑے بھائی صاحب اور اس کے دوست ایوب جاوید یہ یووانی ٹاکر تھے، تو میں ان کو بولتا تھا کہ میں اتنی تو بانس تھے۔ تو ایک دن مجھے کہا گیا کہ تچن سے ہم کو اکرنگا استراوان، دوز ویر ایگزیکٹ ورڈز، تو یہ جو مجھے بہت پنچ ہو گئے۔ اچھا، میں نے ان کو بتا دیا چلو دیکھتے ہیں، تو آپ جیسے ایک چیلنج قبول کر لیا۔ اور میں نے کہا اگر خدا نہیں ہو تو یہ صفت منیش تو یہ میں نے یوں ہی وہ مستانی میں نے مستانہ کلندرانہ بات کر دی، تو بعد میں وہی ہوا۔
اچھا، یہ پھر آپ کی تقرری کس طرح آپ نے ایگزام دیا تھا یا کیسے؟ نہیں ایکچولی میں یہاں پہ کانٹریکچوئل تھا. اس کے بعد میرے ساتھ ایک ثانیہ ہوا تھا, اور ثانیہ کے بعد جو ہے جو میری اپوائنٹمنٹ ڈپارٹمنٹ نے کر دی. آل انڈیا ریڈیو سری نگر میں آپ کن کن شعبہ جات کے ساتھ منسلک رہے؟ دیکھیے جب شروع میں تو جب میں کانٹریکٹ پہ بھی تھا, پارٹ ٹائم کرتا تھا, تو میں جیسے بچوں کے پروگرام کے بعد یووا وانی ٹاکر, پھر یووا وانی میں نے بڑا کام کیا, یوتھ پروگرامز اور جو اوبیز اس زمانے میں ہوتی تھی, بڑا کمال ہوتا تھا, وہاں سے شروعات ہو گئی. اس کے بعد حالات جب زیادہ بگڑے تو پھر مجھے کہا گیا کہ آپ وادی کی آواز آ جائے. اس کے بعد میرے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی, تو پھر یووا وانی, وادی کی آواز, اس کے بعد جو ہمارا نارمل ٹرانسمیشن نیوز روم کے ساتھ میری بڑی وابستگی رہی, اور پھر الگ الگ سیکشن جیسے میوزک میں نے بہت ٹائم کام کیا. سی ایف او میں جیسے مجھے یاد ہے کہ اسی بلڈنگ کے کمرے میں جہاں آج کل ڈرامہ سیکشن ہے, یہاں وادی کی آواز کا ایک جو سیکشن ہوتا تھا, تو میں وہاں گیا. تو وہاں پہ ہمارے پڑوسی بھی تھے, ہمدرد بھی تھے, مسٹر جین رتن پوری. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ وادی کی آواز میں کیسے میں آ سکتا ہوں؟ کہا بالکل آ سکتے ہیں, اس میں کچھ نہیں ہے. تو کیدار شرما تھے وہاں پہ, شاید کیدار, تو میں نے کہا کہ بیٹا تو ایسا کرنا, تم 3 سال ریڈیو پاکستان سننا زبان کے لیے, اور اخبار سارے پڑھنا, اور پھر پریکٹس کرنا. 3 سال بعد میرے پاس آنا, میں تمہیں ٹرائی کر لوں گا ایز اے اناؤنسر. نہیں 3 سال بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا میں وادی کی آواز ہوں یا نہیں, اس لائق ہوتا. وادی کی آواز میں مطلب وہ جیسے سمجھ لو کہ شعلے سے امیتابھ کو نکال کے آپ کو اس کی جگہ لایا جا رہا ہے. اور وہ وقت ہی ایسا تھا, اور وادی کی آواز کی تو بہت ہی مقبولیت تھی. تب تو بہت اس کی مقبولیت تھی. ایکچولی یہ ریڈیو اسٹیشن جو ہے نا, جو سری نگر کا ہے, یہ امانت دار ہے ہمارے کلچر کا, ہماری میراث کا, ہمارے تمدن کا, ہماری تہذیب کا. میں نے بزرگوں اپنے بڑوں سے سنا, جب جب چلتا ہوں تو شیخ صاحب خود سنتے تھے. ایک ان کے او ایس ڈی اسپیشلی ہوتے تھے جو مانیٹر ہوتے تھے, اور اگر کبھی بشرا کہ آدمی بیمار ہوا, نہیں سن پایا, وہ پھر فون کرتے تھے کہ آج کے زوردب میں کس سبجیکٹ کو ٹچ ہوتا تھا. اس میں چھوٹے چھوٹے وہ ایشوز ہوتے تھے, فیملی ایشوز ہوتے تھے. بالکل. تو یا کہیں پہ گلی کوچے کی بات, وہ کہتے تھے جس دن زوردب میں جاتا اگلے دن وہاں پہ کام ہو جاتا. یہ امپیکٹ تھا زوردب کا. وہ ایک فیملی شو تھا, فیملی سیریل تھا. جموں کشمیر کے کلچر کو محفوظ کرنے میں, نئے گلوکاروں کو آگے لانے میں, مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ریڈیو کشمیر شاید پیچھے نہ رہا ہو. لیکن ذاتی طور پر محمد حسین ظفر صاحب کی ذاتی زندگی کو نکھارنے میں ریڈیو نے کیسے کردار کیا؟ دیکھیے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دوردرشن میرا نانیال ہے اور ریڈیو میرا گھر ہے. میں جو کچھ ہوں وہ آل بیکاز آف ریڈیو. اگر ریڈیو کو میری زندگی سے مائنس کرو تو میں بڑا زیرو ہو جاتا ہوں. نتھنگ, دیر از نتھنگ. دیکھیں, میں دیہاتی ہوں, مجھے زبان کا پتہ نہیں تھا, میں نے پڑھا نہیں تھا, سرکاری اسکول میں بنگ مارتا ہوا لاسٹ بینچر تھا. وہ تو میں ریڈیو کی طرف میرا ہوا تو مجھے سیکھنا پڑا, سکھایا گیا. مطلب ریڈیو میں سب سے زیادہ جو سکھایا مجھے کس نے, اپنے ایک سیکورٹی اٹینڈنٹ نے, سیکورٹی گارڈ, جسے عام زبان میں کہیں کہ وہ درجہ 4 ملازم چپراسی, کیونکہ اس نے 25 سال نیوز میں کام کیا تھا اور بڑے بڑے اسٹال وارڈ سے کام کیا تھا. نب صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, غلام نبی بٹ صاحب. تو ان سے سکھایا. تو جتنی بھی آپ ابھی دیکھیں گے نا, دیکھیں یہ ایک پلیٹ فارم ہے. آپ کوئی بھی فنکار دیکھ لو جس نے آسمان چھوا ہے, اس کی بنیاد دیکھو ریڈیو سے. کتنے بھی لوک فنکار تب تک وہ باہر تھے, انہیں کوئی جانتا نہیں تھا. جب وہ ریڈیو کے ایک بار ریڈیو سے وابستگی ہوئی تو وہ اپنے ایریاز میں سٹار ہو گئے. آج کی بات سے دیکھ لو, آج کل تو سوشل میڈیا پہ بھی ہر کوئی گٹار اٹھا کے گاتا ہے نا. بڑے بڑے دیکھتا ہوں میں, کچھ لوگ اچھل کدھر کرتے, وہ بندروں کی طرح, وہ بھی میں تماشے دیکھتا ہوں. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے, وہ دیکھتا ہوں. لیکن وہ وقتی ہے. لیکن جو ریڈیو سے گیا ہے, کسی بھی جو ریڈیو سے گیا نا, تو ایک تو اس کی تربیت ہے, اس کو نالج ہے, اور ایک بڑے پلیٹ فارم سے آیا.
بالکल सर, इस ज़िम्न में ज़रूर हम बात करेंगे आगे, लेकिन मोहम्मद हुसैन जफर साहब की जो जिंदगी का दूसरा पहलू है, बहैसियत कलमकार, अफसाना निगार, शायर, क्या इसमें भी ड्रामा राइटर, क्या इसमें भी रेडियो का किरदार रहा इसे निखारने में, इस जहद को? देखिए, मैं बताता हूँ, शायरी मैंने शुरू की मैट्रिक के बाद ही, और वो शायरी नहीं थी, वो खराबात थे, लेकिन शायरी क्या है ये मैंने यहाँ सीखा, शायरी कैसे की जाती है मैंने यहाँ सीखा। जो यहाँ की लाइब्रेरी थी, जो सैलाब की नजर हुई, मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी रिच लाइब्रेरी कोई नहीं थी। कोई भी किताब आपको, मतलब वो किताबें मैंने कहीं नहीं देखी जो हमारी लाइब्रेरी में थी। अनफॉर्चुनेटली थाउजेंड्स ऑफ बुक्स वी लॉस्ट। और जो टेप्स थे वो तो अलग बात है, मैं कहता हूँ बुक्स की जो लाइब्रेरी वो हमारी उससे बड़ी कहीं थी। अच्छा, जो रिकॉर्ड्स थी, जो पुरानी सिस्टम था, जो पूरी इंडिया में कई सारे रिकॉर्ड्स ऐसे जो नहीं थे, वो हमारे पास यहाँ पे थे। बहुत सारे स्टेशन तो यहाँ का रिकॉर्ड करके वो रखते थे, वो पुराने वो उनके पास नहीं थे, आर्काइव्स में नहीं थे जो हमारे पास थे। और रेडियो का सबसे बड़ा रहा है कि नेशनल लेवल के जितने बड़े फनकार, देखिए जी, लता जी ने कश्मीरी में गाया, आशा जी ने कश्मीरी में गाया, गुरु लैला ने कश्मीरी में गाया। अच्छा, जगजीत सिंह यहाँ आके उसने यहाँ रिकॉर्डिंग की। बिल्कुल। मोहम्मद हुसैन तो मैं उनका, क्योंकि जब वो आए थे तो मुझे जिम्मेदारी थी उनके मेजबान की, तो यहाँ उनके कई सारे गजलें रिकॉर्ड हुई। बड़े बड़े शुरा से मुझे मिलने का, निदा फाजली से मिलने का, मतलब मैं फख्र करता हूँ कि मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि निदा फाजली के लिए मैं पान लाया करता था, ये जिम्मेदारी मेरी थी और मैं शौक से जाता था। मोहम्मद अली मौज जैसे शख्स, आप बेकल, उत्साही, और जितने भी मतलब हिंदुस्तान के अजीम तरीन शुरा, मतलब उनसे मिलने का मौका तो रेडियो ने दिया। उनकी सोहबत में कुछ वक्त गुजारना, सबकी सोहबत में। मौजूदा दौर में जो सोशल मीडिया का यलगार है, इसमें आप रेडियो को कहाँ पाते हैं? देखिए, जमाना बदल चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले तो न्यूज का इंतजार करना पड़ता था, कब 7:30 बजे हम खबरें सुने या 7 बजे या 12 शहर भी सुने। तो अब तो ये है कि वाकया हो जाता है और वो आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन कितनी ऑथेंटिक है, उसके पीछे रिसर्च है। सोशल मीडिया पे तो कुछ भी दिखाया जा सकता है, लेकिन रेडियो में जैसे हमारी जबान है, हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अल्फाज वी कैन नॉट यूज इट, विल बी बैंग इट आउट अगर हम उस तरह का। मुझे बहुत सारे इलाकों का दौरा करना हुआ, दूर देहात में मैं गया, लेकिन मैंने पाया कि आज भी लोग शहरबीन का इंतजार करते हैं, न्यूज का इंतजार करते हैं। देखिए, ट्रस्टेड न्यूज, बैलेंस न्यूज, मैं आपको एक दिन मुझे यहाँ अपना फोन आया कि यहाँ डलगेट से कि जी यहाँ वो कुछ वो ड्रग एडिक्ट हैं, वो हंसते रहते हैं, वो ये तो ये अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती। उसने 4-5 चीजों का नाम लिया कि लोग ये यूज करते, इसको ऐसे यूज करते हैं। मैंने कहा ठीक, तो मैंने उसका नंबर लिया, शाम को मैंने एक खबर कर दी। अगले दिन वो फोन कर रहा है कि कह रहा है कि नहीं साहब आपने वो नहीं बोला, नाम नहीं बताया, एथिक्स मालूम नहीं। तो मैंने कहा बेटा वो तो हम बोलेंगे नहीं बोल सकते, नहीं आपको पता नहीं इन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो मैंने कहा देखो यार, एक चीज है, हम लोग, मेरा ये है कि आदमी आए ना 2 मिनट में से बात करे, मैं भाव जाता हूँ एक ऊपर से नीचे क्या है, इसका इंटेंशन क्या है, और अक्सर मैं फिर रूड हो जाता हूँ ऐसे लोगों को जिनका मैं लगता है कि ये आए। मैंने कहा देखो यार, तुम्हारा अगर किसी प्लाईवुड वाले के साथ पंगा है, तुम उसकी दुकान बंद करना चाहते हो, हम उसके लिए नहीं है। किसी होलसेलर की, जैसे चेरी पॉलिश की बात करता हूं, उसने इसका भी नाम लिया था, इसका कैसे होता है। मैंने कहा कि अगर किसी से तुम्हारा पंगा है, मे भी ये हो सकता है, लेकिन हम नाम नहीं ले सकते। तो फिर उसने मेरी शिकायत कर दी, इल्जाम था कि इसने उनसे पैसे खाए। तो फिर मुझे शिकायत थी, मुझे कहा, मैंने कहा वो ये बोल रहा था, अगर मैं रेडियो पे ये बोलूं तो जिनको आज तक ये पता नहीं है कि ये चीजें नशे के तौर इस्तेमाल होती हैं, तो उनको मैंने बता दिया कि ये चीज ऐसे डालो, इसके साथ फिर हिलाओ, धूप में रखो, फिर ऐसे करो। तो और ये चीज तभी मुमकिन हो पाई जब तरबियत वैसी हुई थी, और तरबियत साजी की ही बात चल रही थी। वही बता रहा हूं मैं इसमें ज़िम्नन देखिए ना, जैसे कहीं पे गॉड फॉरबिड में वो लफ्ज नहीं, रेप की कोई न्यूज होती है, ठीक है जी,
हमारी हद, एक तो हम ये खबर नहीं करना चाहते, और अगर हद है हमारी 10 दराजी तक, 10 दराज से 10 दराजी का मामला था, पर इससे बाहर नहीं जा सकते हम लोग, कि हमें पता है कि हमारे सुनने वाले बेटियां हैं, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, ठीक है। और सोशल मीडिया पे तो लोग कुछ भी बक देते हैं जो पता भी नहीं होता। चलिए, जबान तलफ़ुज़ अलग चीज है, सीखेंगे। मुझे याद है यहाँ कई ऐसी चीजें हैं, मतलब मैनुअल्स में भी नहीं है कि अगर आप उन चीजों को, या एग्जांपल के लिए अगर सुसाइड करने की आप जगह बताते हैं, एक्ट करने का तरीका बताते हैं, दैट मीन्स आप दूसरे को बता रहे हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। वही तो है। तो इन चीजों से बचना, मैं जानना भी यही चाह रहा था सर। आपने आगाज में भी कहा था कि किस तरह तरबियत हुई, 1 साल के बाद आपको ये बताया गया कि 2 साल के बाद, आप पहले ये सुनने के बाद आइए, 3 साल बाद आके फिर हम देखेंगे कि क्या आप वर्थ हैं या नहीं है। इससे मुझे भी याद आया, 1 साल कंटिन्यूसली यहाँ रहने के बाद, 1 साल के बाद मुझे मुफ्ती साहब ने इजाजत दी कि आप माइक पे अब चढ़ने के काबिल हो गए हो। लेकिन आज के दौर के साथ अगर उस वक्त को हम कंपेयर करें, आज 100 रुपए का माइक लिया, हर एक सामने आ गया, तो इसे आप कैसे देखते हैं? आपका जाती मुशाहिदा क्या है? देखिए, मैं इसे मैनेज कहता हूँ। इस सोसाइटी के लिए हर कोई कलम, ये माइक उठा के जर्नलिस्ट बना फिरता है। वो मोनेटाइजेशन के चक्कर में, या वो फेम और उसके चक्कर में, लाइक्स और उसके चक्कर में, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। तो आपने देखा कि इस मीम्स जो बनी है ना, वो वही है कि कभी कभी होता है कि आज हमारे साथ ये SHO कोठीबाग हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नजीर अहमद खान साहब, तो इनसे हम बात करेंगे ये जो वाकया हुआ। फिर कहते हैं नजीर अहमद खान साहब, पहले आप अपना नाम बताए और ये बताए कि आप क्या है। अच्छा, ज़िम्नन ये बात से बात निकलती है, रेडियो कश्मीर के साथ वाबस्तगी के दौरान, खासकर जब से आप मकबूल तरीन प्रोग्राम शहरबीन का हिस्सा बने, उसके बाद किस तरह का रहा? और जाहिर है लोगों की तवक्कात मजीद बढ़ गई होंगी, और जब रास्ते में कोई आपको मिलता है तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है? उसके बाद जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। मुश्किल हो गई, मैं बताऊँ ना। देखिए, हम ह्यूमन बीइंग है, बहुत कुछ, मतलब मैं तो अब तो नहीं है कि बिल्कुल, मतलब वो 25-30 साल की उम्र में आदमी अलग तबीयत का होता है यार। मैं नहीं कह सकता वो 5 वक्त का, सभी तो मतलब कुछ तो बिल्कुल होते हैं, लेकिन यहाँ से मतलब रेडियो के साथ ये शहरबीन के साथ जुड़ने के बाद वो 2 बैरियर रहे कि न मैं यहाँ जा सकता हूँ, मैं बताऊं, जैसे संडे है, सब लोग छुट्टी होती है, हम लोग ऑफिस में होते हैं, गैजेटेड हॉलिडे हो ना हो हम एक जैसा, कर्फ्यू हो, क्रैकडाउन हो, हड़ताल हो, गोलियां चलें, कुछ भी हो। मुझे याद है किस तरह शीशे भी तोड़े गए हमारी गाड़ियों की, मैंने एक वीडियो रखा भी है, मेरी बाइक। तो जनाब अली, हमने वर्दी वालों से भी डंडे खाए हैं, और एक जमाना जब यहाँ फ्यूरिश का था तो पत्थरबाजों के पत्थर भी खाए, लेकिन ये दोनों को हमने फेस किया, लेकिन अपनी ड्यूटी के लिए, कि मुझे पता था कि कुछ भी हो, मतलब 30-30 किलोमीटर पैदल चले, वो अपना प्रोफेशन, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इसके बाद ये मैं बताऊं कि आप किसी को डांट भी नहीं सकते। कहीं लगता है ना कि कोई बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, जैसे हाल ही में मतलब एक शख्स का मामला था, वो जो लेबर फोर्स अब कर रहा था, एक बंदे के साथ उसने कुछ किया था, उसने मुझे बता दिया। अब मैंने वेरीफाई करने के लिए उसको फोन किया, तो उसने मुझे बोला कि आप मुझे धमका रहे हो, बात करनी भी मुश्किल हो गई, आपने पैसे खाए इसलिए मुझे धमका रहे हो। अब ये उसकी शुरुआत है। अब मैं इसको ठीक करता, मैं भी तो इसी समाज का हिस्सा हूं, और देहाती बैकग्राउंड हूं, जमींदार का बेटा हूं, लेकिन मेरी मजबूरी, आप किसी एथिक्स के अंडर हैं। हाँ, वो चोला जो है, ये चोला जो है, ये पहले रखना है, और इसका कर्ज भी है, इसका वो है। तो उस हिसाब से देखो, एक तो काम किए, आदमी को बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मतलब मैंने खुद देखा कि मेरे दोस्त जानने वाले, कि मेरे बच्चे कई बार बीमार हुए, मैंने ऑफिस में था, मेरे दोस्तों को उनको हॉस्पिटल लेना पड़ा, मेरी मिसेस को, मतलब कई बार मतलब हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। मैं नहीं था, मैं दफ्तर में था, फिर मेरे दोस्तों को, अजीजों को, रिश्तेदारों को पता फोन आया कि इस तरह का है, तो फिर यहां से हॉस्पिटल जाना पड़ा। और
इसका टाइम भी ऐसा है, चलो बाहर में तो 7:30 बजे तो फिर भी रोशनी होती है, लेकिन सरमा में तो आपको पता है कि लोग सोए होते हैं, तब जाके आप 7:30 बजे यहाँ से निकलने की कोशिश में 7:45 बजे यहाँ से आप निकलते हैं, तो आपके मेहमान भी वो आपकी ड्यूटी के हिसाब से उनको बुलाना पड़ता है, कहीं जाना हो। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ जो 30 साल के हालात थे, मेरे आज भी मेरा शेड्यूल है कि अगर गॉड फॉरबिड कोई मरे भी तो मतलब मैं उठ के नहीं चला सकता, मुझे उसके लिए प्लान करना पड़ता है, फिर चाहे वो मतलब ये, क्योंकि यहाँ बहुत जिम्मेदारी है। और उसके बाद यहाँ की न्यूज जनरेट करना, लोगों को डील करना, स्क्रिप्टिंग, ठीक है जी, हजारों चीजें हैं। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद के क्या मामला थे सर, क्या आप कुछ प्लान्स कर रखे हैं? वो मेरे लिए बड़ा मसला है। रिटायरमेंट के बाद जो है, अभी तो माशाल्लाह मेरे पास टाइम है, और मुझे लगता है कि फिर मैं वही, मेरा ध्यान में तो ये कर जिंदगी रही और कुदरत ने साथ दिया, खबर ही बोलूंगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कुछ यानी कि लोगों के साथ राब्ता बहाल रहेगा। मैं वहां रहूंगा और एक नए अंदाज में वहां पे आऊंगा और लोगों से जुड़ा रहूंगा, लोगों की बात करूंगा, लोगों के मसले। यकीनन सर, जो आपकी ज़िंदगी रही है और ख़ासकर ऑल इंडिया रेडियो की जो तारीख रही है, रेडियो कश्मीर श्रीनगर की अगर मैं बात करूं तो इस पर बात करने के लिए हमें न जाने ऐसे कितने किस्तवार प्रोग्राम करने पड़ेंगे, लेकिन ज़िम्नन आज मुख्तसर सी बात की, वक्त कलील है, जाते जाते आपका क्या पैगाम रहेगा आलमी रेडियो डे के मौके? देखिए, पैगाम देने वाले अलग तरह के लोग होते हैं। हम तो इतना कह सकते हैं कि रेडियो सुनिए, रेडियो आपके लिए एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, नॉलेज का सबसे बेहतरीन जरिया है, और यहाँ फाशी नहीं है। रेडियो आप अपने घर वालों के साथ कहीं पर भी सुन सकते हैं। काम रेडियो में तो ये क्वालिटी है कि आप काम भी कर सकते हैं। जैसे मैं आजकल मेरा ये है कि मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो देखूं ना, मैं उसको बैकग्राउंड में डाल के रेडियो मोड पे सामने वो बजता रहता है, वीडियो नहीं देखता, मैं अपना काम करता हूं लेकिन सुनता हूं। तो रेडियो ने इस माशरे का साथ दिया है, यहाँ की तहजीब, यहाँ की सकाफत, कश्मीरियत को जिंदा रखा है। रेडियो को जिंदा रखने की जरूरत है। अगर रेडियो जिंदा रहा तो हम अपनी कम से कम जो तारीख है 70 साल तारीख, उसको जिंदा रखने में कामयाब हो जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। नाज़रीन, आप थे मोहम्मद हुसैन जफर साहब, ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के सीनियर अनाउंसर होने के साथ साथ आप एक मारूफ शख्सियत हैं और मारूफ कलमकार भी हैं। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यासर खान के साथ मैं जुबैर कुरैशी।